आज यदि हम उत्तर काशी और दक्षिण तमिलनाडु के अंतर संबंधों पर एक सरसरी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनसे दोनों क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों में एक अटूट सर्वकालिक पारंपरिक संबंध परिलक्षित होता है। कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे ज्योतिर्लिंग में काशी में विश्वेश्वर हैं तो तमिलनाडु में रामेश्वर लिंग की महत्व है। उत्तर काशी में गंगा पोषित भूमि और दक्षिण तमिलनाडु में कावेरी पोषित भूमि इनके अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कालातीत है। काशी अपने 84 घाटों के लिए जाना जाता है जिनके दर्शन स्नान हेतु तमिलनाडु से लोग आते हैं, जबकि रामेश्वरम अपने 64 तीर्थों के लिए जाना जाता है जिनमें स्नान करने हेतु काशी के लोग जाते हैं। काशी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को देव दीपावली मनाते हैं जो तमिलनाडु में तो कार्तिकेय दीपम उसी सदृश उनकी मनाने की मान्यता है। पांड्यन राजा पराक्रम के माध्यम से तेन काशी यानी दक्षिण काशी और उत्तर काशी का संबंध हम देखते हैं। ऐसे अन्य संबंधों को भी सामान्यतः देख सकते हैं, जैसे खिचड़ी पोंगल संबंध, शहनाई नादेश्वरम संबंध, बनारसी साड़ी कांचीपुरम सिल्क संबंध, काशी पीतल कमंडल कुंभकोणम वड़क्कु दीपक संबंध, बनारसी पान कुंभकोणम वेत्तलई संबंध आदि हम पाते हैं। शंखनाद यानी शंख ध्वनि के साथ माननीय अतिथिगण का स्वागत अभिनंदन हुआ आयोजन स्थल पर, और साथ ही साथ हमारे बनारस में जो तमाम लोग आते हैं, काशी के घाट खास तौर से यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, और तमाम घाटों पर प्रतिदिन आप देखते होंगे अनेक विशेष घाट हैं जहाँ पर प्रतिदिन आरती होती है और सुबह बनारस का एक आयोजन होता है और मंच चिन्ह और अंगवस्त्रम प्रदान किया जा रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये बड़ा ही अप्रतिम समन्वय है डॉक्टर गणेशन की महाकुंभ के दौरान ये आयोजन हो रहा है। तो कुंभ तो संगम के लिए ही जाना जाता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, और ये जो तीनों नदियां हैं ये प्रतीक हैं धर्म अर्थ काम और ज्ञान की। तो वही स्मृति चिन्ह प्रदान करके तो ये आयोजन भी उसी कुंभ से जुड़ रहा है एक प्रकार से, और कुंभ जो स्थल है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए विमर्श के लिए होता है। और ये जो 10 दिवसीय आयोजन है, डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण साथ ही संसदीय कार्य भारत सरकार, आपका भी स्वागत अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर किया गया काशी के इस नमो घाट पर। इस घाट के स्वरूप में बड़ा विस्तार आया है हाल के समय में, और एक नए स्वरूप में बहुत ही विस्तृत परिक्षेत्र है। हजारों की तादाद में तीर्थयात्री और पर्यटक प्रतिदिन शाम को इस घाट पर मां गंगा के किनारे सम्मिलित होते हैं। और अब स्वागत भाषण। माता की काशी तमिल संगम 3 ஏற்கனவே 1, 2 முடிஞ்சு 3வது காசி தமிழ் சங்கமம். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில காசி தமிழ் சங்கம் நிகழ்ச்சியை தொடங்க வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு யோகி ஆதித்யநாத் ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு தர்மேந்திர பிரதான் ஜி அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் ஸ்ரீ தயாசங்கர் தயாளு அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால் அவர்களே, பாரதிய பாஷா சமிதியினுடைய சேர்மன் அவர்களே, ஆக்டிங் வைஸ் சான்சலர் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி அவர்களே, செயலாளர் உயர்கல்வித்துறை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர்களே, டைரக்டர் ஐஐடி திரு காமகோடி அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில வருகை தந்திருக்கின்ற மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகள்,
காசி பெரியவர்கள், தமிழகத்திலிருந்து வருகை வந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள், ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், பாரதியார் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். இது திருவள்ளுவர் அவர்களுடைய திருக்குறள். இறைவனின் திருவடியை சேர்ந்தவர்களே பிறவிப் பெருங்கடலை கடப்பார்கள், சேராதவர்கள் கடக்க இயலாது என்று ஐயன் திருவள்ளுவர் நமக்கு உணர்த்துகிறது. அதற்காக தங்களது பிறவி பலன் அடைகின்ற நோக்கில் காசி தமிழ் சங்கம் எனும் இந்த கலாச்சார திருவிழாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். நமது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய உயிர் மூச்சு கொள்கையாக விளங்கும் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம், ஏக் பாரத் சிரேஷ்ட பாரத் என்ற முழக்கத்தினையும் ஊக்கத்தையும் வலிமைப்படுத்துகின்ற வகையில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வாழ்ந்து வரும் தமிழ் சமூகம் பெருமை கொள்ளும் விதமாகவும் மற்றவர்கள் பார்த்து வியங்கும் விதமாகவும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சீரும் சிறப்புமாக நடந்தேறியது. 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இதே இடத்துல வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கத்தை மிகவும் கோலாகலமாக தொடங்கி வைத்தார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான்ஜி அவர்களும், மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத்ஜி அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டார்கள். மீண்டும் 2வது முறையாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்ல மிக சிறப்பாக நடந்தது. கடந்த 2 முறை நடைபெற்ற இந்த தமிழ் மொழியின் பெருமையும், தமிழ் பாரம்பரியத்தையும், தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் தொன்மையும் விளம்புவாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடங்கேறியது. நமது பாரத பூமியில் வசிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது. காசியும் ராமேஸ்வரமும் முக்கிய தலமாக இருக்கிறது. எப்படி தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாம் காசிக்கு வர விரும்புகிறோமோ அதே போல காசியில் இருக்கிற மக்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு ராமேஸ்வரத்திற்கு வர விரும்புகிறது. இதுதான் நம்மளுடைய பிணைப்பு. இது தொன்று தொட்டு காலமாக அரங்கேறி வருகிறது. ராமாயணம் மகாபாரதத்திலிருந்து காசிக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரமும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. அதனால்தான் மயிலாப்பூர், ராமேஸ்வரம், திருப்புல்லானி, தனுஷ்கோடி என தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகள் ராமாயணத்துடன் இணைந்துள்ளது. மகாபாரதத்திலும் ஆரவான் பொன்னுருவி, ஆரவள்ளி சூரவள்ளி பாத்திரங்கள் யாவும் தமிழகத்தின் அடையாளம் என்ற நமது புராணங்களில் இருக்கிறது. மிக முக்கியமாக நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள்ல குறிஞ்சித்திணை காசி நகரை பதிவு செய்து போற்றி புகழ்கிறது. தெருவின் கண் காரணமின்றி கலங்குவார் கண்டு நீ வாரணாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதினில் நீ நின்மேல் கொள்வது ஏவன். இங்கு வாரணாசி என குறிப்பிடுவது வாரணாசி செல்வோர்க்கெல்லாம் முக்தி கிடைப்பதாக இந்த பாடல் குறிப்பிடுகிறது. 8 தொகை கலித்தொகையிலும் காசி நகரை பற்றி குறிப்புகள் மிகவும் உண்டு. மாட்டூர் மட பாஞ்சிலாசிரமம், மயிலாண்டிச்சிரம், வாதவூர் வாரணாசி என்கிறது தேவாரம். நாயன்மார்கள் ஒருவரான அப்பர் சுவாமிகள் என போற்றப்படும் திருநாவுக்கரசர் தமிழ் சிவபெருமானே வாரணாசியில் காசி விஸ்வநாதராக அருள் பாலிப்பது நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுகிறது. காசியில நம்மளுடைய பெரிய புராணத்தில் சேக்கிலார் பெருமான் இவ்வாறு பதிவு செய்கிறார். முருகப்பெருமானின் புகழ் பரப்பிய அருணகிரி நார சுவாமிகள் அருள செய்த நூலான திருப்புகழிலும் காசியை குறிப்பிடுகிறார்கள். இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் தொடர்பு ஆன்மீகம் தொடங்கி பண்பாடு கலாச்சாரத்தில் எதிரொலிக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்கள், காசி விஸ்வநாதர், காசி விசாலாட்சி, இந்த கோயில்கள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இங்க எப்படி காசியில நம்மளுடைய விசாலாட்சி விஸ்வநாதர் இருக்கிறதோ அதே போலதான் தமிழ்நாட்டில் தென்காசியில சிவகாசியில நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை போற்றுகின்ற 5000 ஆண்டுகள் 5000 साल का ये बंद है काशी तमिल काशी के लिए तमिल के लिए एक बहुत बड़ा बंद है. தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் 5000 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய உறவு, ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அதனாலதான் சொன்னாங்க தென்காசியில காசி விஸ்வநாதர் கோயில அங்க தக்ஷின்
காசி, இங்க இருக்கிறது வடகாசி, தென்காசி என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எங்கெல்லாம் உலகம் முழுவதும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நம்மளுடைய திருக்குறளை, திருவள்ளுவரை போற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில உலகம் முழுவதும் திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சாரம் அமைக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். அதே போல 3வது முறை சிறப்பு ஆட்சியில தமிழ்நாட்டில் உள்ள உலகம் முழுவதும் நம்மளுடைய திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை அமைத்துக் கொண்டிருப்பது நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அது எங்க போனாலும் கூட ஏதோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசல, உலகத்துல பேசுறார், ஐநா சபையில பேசுறார். யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று தமிழ் குரல் ஒலித்தது ஐநா சபையில மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். அதனாலதான் தன்னுடைய சொந்த தொகுதி வாரணாசியில பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார், மிடி பயம் கொள்ளு வார்த்துயர் பழவெல்லுவார் என்ற பாரதியாரின் வாழ்க்கைக்கு இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியில பாரதியாருக்கு ஒரு இருக்கை அமைத்து கொடுத்ததோடு இல்லாமல் பாரதியார் வாழ்ந்த இல்லத்தை நினைவு சின்னமாக அறிவித்தது நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். இந்த முறை அகஸ்திய முனிவரை போற்றுகின்ற நம்முடைய இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3வது வருஷமானது தொடங்க இருக்கிறது. சகோதரர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், காசி பகுதியை சார்ந்தவர்கள், ஐஐடி, அதே போல பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி, மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கல்வித்துறை உள்ளிட்ட உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அனைவருக்கும் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் சார்பாக, உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் சார்பாக கோடான கோடி நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் உரிதாக்குகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ், வெல்க பாரதம். बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी को प्रतीक्षा थी। आइए हम सब मिलकर काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण के शुभारंभ की ओर बढ़ें। हम माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाकर इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करें। ये क्षण केवल एक उद्घाटन नहीं बल्कि कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का, कृतियों का विमोचन भी आज इस अवसर पर होने वाला है और सांस्कृतिक आयोजन भी होने वाले हैं। और ये 10 दिनों तक आयोजन जो चलेगा काशी तमिल संगमम का, इसमें प्रतिदिन विशिष्ट प्रस्तुतियां होंगी जिसमें स्थानीय नागरिक और जो प्रतिभागी विशेष तौर से तमिलनाडु से और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अन्य शहरों और संस्थाओं से पधार रहे हैं, उन्हें जुड़ने का अवसर इस संस्कृति से मिलेगा और इसी का दिव्य स्वरूप अभी मंच पर रूपायमान है। जहाँ तक काशी रामेश्वरम अटूट संबंध का बात है, पौराणिक आख्यानों में काशी रामेश्वरम का भी उल्लेख आता है, जो लगभग 7100 वर्ष पूर्व रामायण काल त्रेता युग से संबंधित है। तदनुसार श्री राम ने उत्तर में गंगा के तट से दक्षिणी समुद्र